पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जश्न बहारां 23 तो 27 मार्च तक करतारपुर साहब के प्रिसिंक्ट दे विच मनाया जाएगा। बसंत स्प्रिंग नूं वैलकम किया जाएगा और बड़े बड़े नामी ग्रामी जड़े ने वो कवाल डांसर भंगड़े वाले सिंगिंग और ये वो होएगा। तुसीं की करन जा रहे हो? ये तो तुसीं खाम खाए ना हिंदूतवियां दे हत्थां 'च इन्ना वड्डा काम तुसीं कीता है, करतारपुर कॉरीडोर बना के डिवेलप करके सिखां दी गुडविल है। ये एक्शन तुहानूं किते भी जिहड़ा ये नहीं सिख टॉलरेट करनगे। तुसीं उत्थे भंगड़े गिद्धे नाच कराओगे उस थां दे उत्ते, उहनूं कहो जी असीं जश्न बहार है, नहीं ये नहीं है। और इस दे उत्ते फौरन पाकिस्तान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी ऑफिशियली उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नूं दिल्ली च लिखिया है। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाली सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ਼ਨ ਬਹਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀਆਂ डांस भंगड़ा गिद्धा आदि भी होने सन। इस नूं लै के जिहड़ियां सिख संगतां विच बेचैनी सी क्योंकि करतारपुर साहिब जी दा एक मजहबी रुतबा है अते इह सब सिख रियायत मर्यादा दे खिलाफ है। सो इस संबंधी श्रोमणी कमेटी वालों भी प्रोटेस्ट किया गया और सानू खुशी है कि पाकिस्तान सरकार ने इस सिख जज्बियां की कदर करदे इस कल्चरल इवेंट नूं रद्द कर दिता है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो मैनू कई बार हैरानी भी होंदी है कि हुण पाकिस्तान की हुकूमत दे विच भी और सिख नुकता निगाह नूं समझण वाले उत्थे स्कॉलर भी मौजूद ने। पाकिस्तानी पंजाब के गवर्नर मुहम्मद सरवर जिहड़े गलासगो तो गए ने यूके च, उन्हां दे गुरुद्वारा साहब भी जाते रहंदे ने और वो सारे समझते हैं। उत्थे भी स्कॉलर मौजूद ने भी वो क्यों कई बार इस किस्म का कोई जिहड़ा वो सोच ज़ाहिर करते हैं जिहड़ी सिक्खी असूलों के मुताबिक नहीं होंदी। भावें असीं एप्रीशिएट करते हैं कि उन्हां तक जदों गल पहुँचती है फिर स्टैप बैक लै लैंदे ने। और मैनूं याद है एक डिस्कशन इत्थे न्यूयॉर्क च रूजावेल्ट होटल दे विच हुई जिहदे च पाकिस्तान दे रिलीजियस अफेयर नाल संबंधित एक सज्जन भी और उन्हां दे एवैक्यूएस ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड दे भी सज्जन सी। ते उहदे च जिहड़ा उन्हां दा एडवाइज़र सी उस लाइन दा उहने लफ्ज़ कहा जी असीं रिलीजियस टूरिज़म प्रमोट करना चाहुंदे हां और असीं सिख गुरुद्वारियां नूं उस एंगल तो देखते हैं। डॉक्टर इकदार करामत चीमा यूके तो वो भी आए हुए सी, उन्होंने उत्थे ही उन्होंने इंटरप्ट कर दिता। उन्हें कहा कि भी ये जिहड़ा मजहब है इनू टूरिज़म ना बनाओ, तुसीं सिख मुसलमान सांझां दी गल करो। और सिख कौम जिहड़ी इन्नी जैनरस है और अपने मजहब प्रति इन्नी कह वो तुहाडा जो तुसीं टूरिज़म कह के हासिल करना चाहुंदे हो उहदे नालों किते जिहड़ा उस मुल्क नूं जिहड़ा वो अपना समझ के उत्थे जिहड़ी है इन्वेस्टमेंट करनगे। ये लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो कि जी तुसीं इनू मजहब जिहड़ा है वो वपार नहीं हुंदा। और बेशक उत्थे तो उन्होंने किसी ने नहीं, मैं बाद च निकल के उन्होंने एप्रीशिएट किया। मैं कहा जी तुसीं ठीक नुकता कहा भी ये सोचते ठीक लाइन ते नहीं ने, ये मजहब वपार नहीं है। हुण जे ननकाणा साहब और करतारपुर साहब नूं जदों असीं सिखां दा मक्का ते मदीना कहंदे हैं फिर हर जिहड़ा भी उत्थे इस वेले एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन च ने कोई भी प्रोग्राम लिखण तो पहलां तुसीं ये देखो कि जे ये मक्के जां मदीने नाल रिलेटेड इस किस्म की कोई गल होए तो जिवें मुसलमान सोचण, क्योंकि बहुत सारियां चीज़ां फेथ के मामले साडियां मिलदियां ने, इवें ही सिख सोचणगे। हुण ये खबर जिद्दन मैं भी देखी 3-4 दिन पहला मीडिया कि जी ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जश्न बहारां 23 तो 27 मार्च तक करतारपुर साहब के प्रिसिंक्ट दे विच मनाया जाएगा, जिहदे च बसंत स्प्रिंग नूं वैलकम किया जाएगा और बड़े बड़े नामी ग्रामी जड़े ने वो कवाल डांसर भंगड़े वाले सिंगिंग और ये वो होएगा। तो मैं एकदम पैनिक बटन दबण वाली गल सी। असीं भी जड़े रैलेवेंट कि भाई ये तुसीं की करन जा रहे हो? ये तां
ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਾਚ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ, ਗਿੱਧੇ, ਨਾਚ ਕਰਾਓਗੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨੇ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ objection ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਂਸਲਸ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਨੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਭੰਗੜੇ, ਗਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਅੰਦਰ ਰਚੈ ਹਰ ਸੱਚ ਸਿਉ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਭਾਈ ਰੇ ਜਗ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸੁਖ ਲਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਰਹਾਓ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਬਿਲੀਵਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 3 ਜਾਂ 4 ਰਹਾਓ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਥਾਟ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਥਾਟ ਹੈ, ਭਾਈ ਰੇ ਜਗ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜਾ ਭਾਏ। ਦੂਜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ, ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਰਣ ਆਈ ਸੁਖ ਲਹੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਅੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ, ਚਤੇ ਪੈਰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਲਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਰਚੈ ਹਰ ਸੱਚ ਸਿਉ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਰਸਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਚੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜੁੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਂਸ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਗਿਆਨ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹਨੇਰਾ, ਗਿਆਨ ਫਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਲ ਭਰੇ, ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਧਾਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਚ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਚਾਨਣ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਲ ਭਰੇ, ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ, ਈਗੋ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹ ਉਤਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੜਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਆਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਾਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਲਚ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਧਾਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਨੌਟੰਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਾਕ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੀ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਧਾਰ। ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਏਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਧਾਰ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।